ઇસ્લામ ધર્મના મહાન મહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસ એટલે કે જશ્ન ઈદે મિલાદ નબી, જ્યાં મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા સુરત શહેરમાં જુલુસે મોહમ્મદી કાઢી શાંતિ, ભાઈચારા અને પ્રેમનો સંદેશો આપ્યો હતો. તહેવારોનું શહેર તરીકે જાણીતું સુરત શહેર કે જે સમગ્ર ભારતમાં મહરમના તાજિયા જુલુસ, ગણેશ વિસર્જન કે પછી પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસની ઉજવણી એટલે ઈદે મિલાદનું જુલુસ માટે જાણીતું શહેર છે. ત્યારે આ વખતે ફરી ગણેશોત્સવ અંતિમ દિવસ, વિસર્જન યાત્રા અને મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસ એટલે ઈદ મિલાદનું જુલુસ એક સાથે થઈ જતા હતા કે જેથી અનેક અસમંજસ વચ્ચે એક નિર્ણય મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો કે ફરી આ વખતે ઈદે મિલાદ ગણેશ વિસર્જન પછી મનાવવાનું એલાન કરતા શુક્રવારની જગ્યાએ રવિવારે જુલુસે મોહમ્મદી કાઠી ખરા અર્થમાં મુસ્લિમ સમાજે ભાઈચારા અને કોમી એકતાની મિસાલ સાબિત કરી બતાવી હતી અને તે ખરેખર બિરદાવવા લાયક સાબિત થઈ છે. आज हम लोग हबीब शाह मोहल्ला बड़ी मस्जिद के पास से जमा हुए हैं। बच्चों का ये जुलूस है, जुलूस मोहम्मदी 1500वां सालाना हम जश्न विलादत आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये जश्न मनाया जाता है और ये जश्न का पैगाम ही यही है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहान के लिए रहमत बना करके भेजे गए, तो हम इसके ज़रिए अमन का, मोहब्बत का, शांति का, भाईचारे का और कम्युनिटीज़ कैसे एक साथ मिल कर के तरक्की कर सकती है इसका पैगाम दें। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे जो हिंदू भाइयों का त्यौहार था शांतिपूर्ण रीत से पुलिस प्रशासन के नेजा हेतड़ बहुत अच्छा संपन्न हुआ। हम आशा करते हैं आज हमारा त्यौहार भी शांति के साथ संपन्न हो और 1500वां सालाना जश्न विलादत पर हम ख़ास ये पैगाम देना चाहेंगे कि मुसलमानों को एजुकेशन पे ख़ास फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुल्क की तरक्की, जो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, उसमें किस तरह से बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें काम करके मुल्क की तरक्की के साथ साथ कौम की तरक्की कैसे हो और मुल्क में अमन, शांति, भाईचारा किस तरह बना रहे, इस पर हमें आने वाले जनरेशन के साथ मिलकर के एक एक्शन प्लान करके उसे अमल में लाने की ज़रूरत है। देखिए, जश्न मिलाद हुजूर का मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हुजूर का पैगाम, हुजूर की जो सीरत है उस पर अमल करें। हुजूर ने दुश्मनों को गले लगाया, हम भी दुश्मनों को गले लगाएं। हम मोहब्बत के साथ, अमन के साथ तमाम लोगों के साथ काम आए। हुजूर ने फरमाया इस बेहतरीन इस्लाम भूखों को खाना खिलाना है, तो आज के रोज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों, मिस्कीनों, फ़कीरों की मदद करें और हुजूर की जो ज़िंदगी है उसको पढ़ें और हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाएं, बनाएं और बसाएं। શહેરની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરતના નાનપુરા હબીબ શાહ મોહલ્લા ખાતેથી ધર્મગુરુ ફયાઝ બાબા રિફાઈની અધ્યક્ષતામાં સવારે નાના બાળકોનો જુલુસ હબીબ શાહ કાદરી મોટી મસ્જિદ પાસેથી નીકળી સમગ્ર નાનપુરા વિસ્તારમાં ફરી હબીબ શાહ દરગાહ પાસે સંપન્ન થયો હતો અને જેમાં નાનપુરાના અનેક વિસ્તારોમાંથી નાના બાળકો સહિત મોટી સંખ્યામાં યુવાનો અને વડીલો સાથે મુસ્લિમ ધર્મગુરુ સૈયદ અલી બાબા રિફાઈની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં દેખાઈ હતી. પૈગંબર હજરત મોહમ્મદ સાહેબના જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સમગ્ર વિશ્વમાં જુલુસ કાઢી પૈગંબર સાહેબે સમગ્ર માનવજાતને આપેલો શાંતિ અને ભાઈચારાનો શુભ સંદેશો લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે કે જ્યાં આ પરંપરાને વિશ્વના અનેક દેશો સહિત ભારતના વિવિધ રાજ્યો અને શહેરો સાથે સુરત શહેરમાં પણ જાળવી રાખી છે. જોકે આ વખતે પરિસ્થિતિ જુદી હોવાથી મુસ્લિમ સમાજની ચારેય સંસ્થાઓએ હિન્દુ ભાઈઓ ગણેશ વિસર્જનનું પર્વ શાંતિ, ભાઈચારા અને કોમી એખલાસ ભર્યા માહોલમાં ઉજવી શકે એ માટે ઈદે મિલાદનો જુલુસ ગણેશ વિસર્જન પછી એટલે કે 7 સપ્ટેમ્બરના રવિવારે કાઢવાનું નક્કી કરતા મુસ્લિમ સમાજના આ નિર્ણયને પોલીસ કમિશનર સહિત સમગ્ર શહેરની जनता સહિત વિશ્વભરમાં બિરદાવવામાં આવી હતી. हर साल की तरह इस साल भी, चूँकि इस साल 1500वां साल यौम विलादत है पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसी मौके पर हर साल की तरह इस साल भी चिल्ड्रन लोगों का, बच्चों का जुलूस हबीब शाह मोहल्ले की जानिब से निकाला गया है। हुजूर सैयद अली बाबा की सरपरस्ती में हर साल निकाला जाता है, तो इस साल भी इस तरीके से इंतज़ाम किया गया है और अशरफी फाउंडेशन की जानिब से भी हबीब शाह मोहल्ले में
और हबीब शाह मोहल्ले की जानिब से ज़ोहर की नमाज के बाद जुलूस का एहतमाम किया गया। जिस तरीके से लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जोश और खरोश के साथ, शरीयत की पाबंदी के साथ, इश्क़ रसूल की रोशनी में, और ये 1500वां सालाना है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है कि उसने सारे इंसानों की हिदायत के लिए अपने महबूब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए हिदायत है, हिदायत का नूर बन के आए। और सारे इंसान अगर अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर, उनकी शिक्षा पर, उनके फरमान पर अगर अमल करे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से देखा गया है कि मुसलमान, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर मुसलमान को, हर इंसान को पैगाम है कि शिक्षा अव्वल है, इल्म अव्वल है, चाहे उसके लिए आपको दूर दराज का सफ़र तय करना पड़े। तो मुसलमान इस मामले में आगे बढ़ चुका है। और आज इस 1500वें यौम विलादत सालाना का जो जुलूस है, जो मौका है, उस पर हम और सारे मशाइख़ इकराम, उलमा इकराम और तमाम जिम्मेदारान ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी कौम को एजुकेशन के मामले में, दीन और दुनियावी दोनों तालीम के मामले में हम आगे लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર હજરત મોહમ્મદ સાહેબના જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે દર વર્ષે બપોરે 4 કલાકે ચાપા બજાર મુકામેથી સુરત શહેર સીરતુન્નબી કમિટીના નેતૃત્વમાં પરંપરાગત રીતે જુલુસ કાઢવામાં આવે છે અને આ જુલુસમાં શહેરના વિવિધ વિસ્તારો જેવા કે પખાલીવાડ, રાંદેર, માનદરવાજા, સલાબતપુરા, ચીમની ટેકા, સૈયદપુરા, હોડી બંગલા, ગોપીપુરા, મુમનાવાડ, નાનપુરા, કાદરશાહની નાળ, હબીબશાહ મોહલ્લો, બેગમપુરા, શાહપુર ઉન, ભેસ્તાન તેમજ 9 શહીદોના ટેકરો સહિત સુરતના દરેક મુસ્લિમ વિસ્તારોમાંથી નાના નાના જુલુસો વિધિવત રીતે નીકળે છે અને જે DKM હોસ્પિટલની ગલીથી મુલ્લાજી દેવડી થઈ છાપા બજાર સળિયા માર્કેટ ખાતે ભેગા થાય છે અને ત્યારબાદ મુખ્ય જુલુસ બની ટાવર થઈ ભાગલ રાજમાર્ગથી લીમડા ચોક, લાલગેટ થઈ ચોક બજાર, ખલીલ ટી સેન્ટરથી સાગર હોટેલની ગલીથી પખાલીવાડથી પસાર થઈ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી દરગાહ હજરત ખ્વાજા દાન સાહેબની દરગાહ ખાતે પહોંચી સંપન્ન થાય છે। आलम इस्लाम को ईद मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1500 सालाना ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अभी सुबह 10 बजे बच्चों का जुलूस निकाला गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है। और जोहर के बाद 3 बजे के करीब कादरशाह की नाल में सभी 8वां विस्तार के जुलूस यहाँ पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद जुलूस को यहाँ से आगे निकाला जाएगा, यहाँ से राजमार्ग होकर ख्वाजा दाना की दरगाह के पास जुलूस को मुकम्मल किया जाएगा। इसमें बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है और हम इसे भी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई राह पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह और इसी पे करते रहेंगे। સમગ્ર વિશ્વમાં ઇસ્લામના ધર્મની જ્યારે વાત થાય ત્યારે સૌ પ્રથમવાર જો કોઈનું નામ આવે તો તે છે પૈગંબર મોહમ્મદ સાહેબ કે જેઓ અરબ શહેરના મક્કા શહેરના કે જેમનો જન્મ થયો હતો કે જ્યાં એમના જન્મ પહેલા મહિલાઓ પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવતું અને જો દીકરી થાય તો તેને જીવતી મારી નાખવાની પણ એક પ્રથા ચાલતી હતી અને પુત્ર પોતાના પિતાને પૈસા અને રૂપિયા ખાતર વહેંચી દેતો હતો અને રોડ રસ્તે લાવી મારતો પણ હતો। આવા અનેક અત્યાચાર તે સમયમાં થતા હતા। જ્યાં આવા અત્યાચાર ભર્યા સમયમાં એક બાળક એટલે ઇસ્લામના મહાન પૈગંબર મોહમ્મદ સાહેબનો જન્મ થયો અને પછી જે પરિસ્થિતિથી બદલાવાની શરૂઆત થઈ અને દીકરીને જીવતી મારવાની પ્રથા બંધ થઈ, મહિલાઓ પરના અત્યાચારો નાબૂદ કર્યા અને તે આજે વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે કે જ્યાં મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબે જોયું કે દુનિયા અને દુનિયાના માનવીઓ ક્યાં જીવી રહ્યા છે અને શું કરી રહ્યા છે। તે જોતા એમના દ્વારા લોકોને મહિલાઓને માન સન્માન આપવું અને પિતા શું છે તેવી અનેક બાબતોનું જ્ઞાન તેમના દ્વારા લોકોને બતાવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું। આજે આપણા મોહમ્મદ સાહેબનો जो 1500वां जन्म दिवस जो 5 तारीखના રોજ હતા, પરંતુ ગણપતિજીના વિસર્જન 6 તારીખના રોજ હોવાના કારણે આપણા ખ્વાજા દાના દરગાહના પ્રમુખ શ્રી સૈયદ મોહિદ્દીનજી અને અમારા મિત્ર અને સદૈવ अपने સાથે जो शहर में शांति માટે जो प्रयासरत अपना कदीर भाई અને સમગ્ર जो हमारा मुस्लिम बिरादरों जो है
તરફથી એવું નક્કી કરવામાં આવે કે 7 તારીખનો રોજ આપણા જુલુસ કાઢવામાં આવે અને મને ખૂબ ખુશી છે કે આજે ખૂબ સારા વાતાવરણમાં અને ધર્મ ભક્તિ સાથે દેશભક્તિના એવા માહોલમાં જોઈએ અત્યારે જુલુસના સ્ટાર્ટિંગ થઈ છે. સર્વપ્રથમ તો હું સમગ્ર આપણા મુસ્લિમ બિરાદરોના આપણા પૈગંબર સાહેબના 1500મા જન્મદિવસના ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપું છું. સાથોસાથ આ પ્રકારના એક કોમી એકતાના જો દૃશ્યો છે આ સતત આપણા સુરત શહેરમાં રહે અને બધા લોકો મળીને અમે લોકો આપણા ધર્મ ઉજવીએ, આપણા બાળકોને બી એક સંસ્કાર આપીએ, સાથોસાથ સુરતને એકજૂટ રાખીએ એવો એક બહુ સુંદર મેસેજ આજે આપવામાં આવી રહ્યા છે. એના માટે હું સુરત શહેર પોલીસ તરફથી બી ખૂબ ખૂબ આભારી છું સૈયદ સાહેબના અને એના સમગ્ર ટીમના. અને અમે પૂરો વિશ્વાસ છે કે ધૂમધામથી આજનો પૂરો પ્રસંગ અમે લોકો પૂર્ણ કરીશું. વિસર્જન અને પૈગંબર સાહેબનો જન્મદિવસ એક સાથે આવતા હોવાથી મુસ્લિમ બિરાદરો કોમી એકતા અને ભાઈચારામાં માનનારા લોકો છે તે ખરેખર સાબિત કરી બતાવ્યું. અને જુલુસે મોહમ્મદી ચાંદની 12મી તારીખે વર્ષોથી કાઢતા આવ્યા છે, પરંતુ આ વખતે ભાઈચારાને કોમી એકતા માટે ફરી 2 દિવસ આગળ ખસીને ચાંદની 14મી તારીખે એટલે કે 7મી સપ્ટેમ્બરને રવિવારે જુલુસે મોહમ્મદી કાઢી માનવતાભર્યું કાર્ય કરી બતાવ્યું છે કે જેને સમગ્ર ભારતમાં બિરદાવવામાં આવી રહ્યું છે. जश्न ईद मिलादुन नबी के इस खुशी के मौके पर हमारे साथ सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर जनाब गहलोत साहब, इस कमेटी के सदर और ख्वाजा दाना साहब के इमाम हज़रत मोइनुद्दीन कादरी साहब, वत साहब, दामोर साहब और सारे कमेटी के मेंबरान, हाजरीन और जो लोग जुलूस में आए, सरकार की आमद मरहबा. ये जुलूस लेके हम चलेंगे और ये जुलूस पूरे शहर से पागल से होके ख्वाजा दाना साहब वापस आएगा. इस खुशी के मौके पे 1500 सालाना ये जुलूस के इस खुशी के मौके पर हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं. शुक्रिया. ઈદે મિલાદ નિમિત્તે સમગ્ર વિશ્વ સહિત ભારતમાં પણ આ તહેવારને સાચા મુસલમાન પોતાની અકીદત પ્રમાણે ઉજવણી કરતા હોય છે. ત્યારે ગુજરાતના સુરત શહેરમાં પણ આ જુલુસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સુરત શહેરના દરેક વિસ્તારમાંથી આ જુલુસ નીકળી રાજમાર્ગ પર આવ્યું હતું કે જેમાં મુસ્લિમ બિરાદરો મોટી સંખ્યામાં ઇશ્કે રસૂલમાં ઝૂમતા દેખાયા હતા અને તેનો જશ્ન મનાવતા નજરે ચડ્યા હતા. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन प्रशासन सब की तरफ से बहुत अच्छा साथ सहकार रहा और जुलूस पूरे शांतिपूर्ण माहौल में और सुख शांति सलामती के साथ पूरा हुआ. हम कमेटी की तरफ से पुलिस प्रशासन, हमारे हुकुम सर और सीपी सर हमारे और जो भी स्टाफ एसीपी सब जो हमारे जितने भी अधिकारी लगे थे सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं. આજે ઈદે મિલાદના 7 તારીખના જુલુસમાં લોકો શાંતિથી હર્ષોલ્લાસથી પોતાનું જે ઉત્સવ છે મનાવી રહ્યા છે અને આજે કોમી એકતાનું એક પ્રતિક સમાન બધી જ જગ્યાએ માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબ, અહીંના લોકલ ધારાસભ્ય અરવિંદ રાણા સાહેબ તથા તમામ ઉપસ્થિત રહ્યા અને હિન્દુ અને મુસ્લિમની એકતા જે છે એના પ્રતિક સમાન આ જુલુસ નીકળી રહ્યું છે. કાલે ગણેશ ના જે વિસર્જન થયું છે એ પણ એકદમ હર્ષોલ્લાસથી થયું. આજે ઈદે મિલાદ પણ હર્ષોલ્લાસથી થશે અને શાંતિથી સૌ આનંદ કરશો ને દર વર્ષે આ રીતે ઉજવણી થતી રહે. અહીંયા આપણે ગોપીપુરાની અંદર જે ખ્વાજા ટ્રસ્ટની જે મેડિકલ ઓફિસ છે ત્યાં આજે અમારા પેગમ્બર સાહેબનું મિલાદનો દિવસ હતું, જે ફ્રાઈડે દિવસનું, એને જુલુસ આજે રવિવારે નીકળ્યું હતું. કેમ કે ગણપતિનો તહેવાર હોવાથી કોમી એકતાનો માહોલ બનાવવા માટે અમે એક દિવસ લેટ કર્યું જુલુસને કે ભાઈ ગણપતિવાળા બી પહેલાં નીકળી જાય, એના પછી આપણે ઈદ મિલાદનું જુલુસ કાઢીશું. આજે જુલુસ જેમ નીકળ્યું હતું તો એમાં અમે ખાસ પ્રોગ્રામ રાખ્યું છે. એમાં અમે ત્યાં જે ગોઠિયા રાખ્યું છે જમવા માટેનું. એના અલાવા અમે ખાસ 40 કિલો કેક બનાવ્યું છે. એમાં માટે અમે ખાધા સુરત શહેરના જે ડીસીપીના જે છે નિકુલ સર और આપણે જે છે બીજા જે સિંગમ સર જો એ બેને અમે બોલાવ્યું હતું, એના હાથથી અમે કેક કપાવ્યું અને લોકોને તકસીમ કરવા માટે આપ્યું છે. આજે આ કેક અમે કમસે કમ 16 વર્ષ કાપીએ છીએ. અમે આ કેક કપી અમે જે લોકો અહીંયા દૂધ આવે છે એ લોકોને તકસીમ કરી દેશે અને બીજો બી ઘણો બધો અમે લંગરખાનો ચલાવીએ છીએ. અમારા સંસ્થામાં બહુ આયોજન છે. વર્ષના અમારે 50 પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. અમે 15 ઓગસ્ટ 26 જાન્યુઆરી દવા ફ્રી વિતરણ કરીએ. મેડિકલ સ્ટોર છે, સોનોગ્રાફી છે, લેબોરેટરી છે, એ બધા અમે ચલાવીએ છીએ. અને એના અલાવા બીજા અમે એટલા પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ કે કોમી એકતાના કે જેની કોઈ યાની કે અમારી પાસે સીમા નથી. અને વર્ષમાં 2 વખત અમે ફ્રી દવાનો પ્રોગ્રામ કરીએ. એમાં કમોબેશ 1 લાખ દવા ફ્રી અમે જરૂરતમંદ આપીએ છીએ. બિલકુલ તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે. હું તમને સમજ કરું છું કે એની અંદર
આગળ વધવું જોઈએ, એની અંદર કોશિશ કરવી જોઈએ. અમારો ટ્રસ્ટ જે છે એજ્યુકેશનમાં કામ કરી રહ્યો છે, બહુ મોટા પાયે કામ કરી રહ્યો છે કે માણસને અમે સ્કોલરશીપ આપીએ છીએ ખાસ કરીને કે બચ્ચા જે નથી ભણતા ભણીને આગળ વધે અને પોતાનું ભવિષ્ય બનાવે. खुद्दाम हजरात और ईद मिलाद कमेटी और जितने भी हमारे नकुन साहब, सोलंकी साहब और सोनारा साहब और जितने भी डीसीपी स्टाफ के जितने भी प्रशासन के जितने भी सदस्य उन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों ने बड़ी खिदमत अंजाम की जुलूस के अंदर और बड़े साथ चले और मोहब्बतों के साथ ये जुलूस आज ख़त्म हुआ. अस्सलाम वालेकुम. શહેરની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરતના નાનપુરા હબીબશાહ મોહલ્લા ખાતેથી ધર્મગુરુ ફયાઝ બાબા રિફાઈની અધ્યક્ષતામાં સવારે નાના બાળકોનો જુલુસ હબીબશાહ કાદરી મોટી મસ્જિદ પાસેથી નીકળી સમગ્ર નાનપુરા વિસ્તારમાં ફરી હબીબશાહ દરગાહ પાસે સંપન્ન થયો હતો અને જેમાં નાનપુરાના અનેક વિસ્તારોમાંથી નાના બાળકો સહિત મોટી સંખ્યામાં યુવાનો અને વડીલો સાથે મુસ્લિમ ધર્મગુરુ સૈયદ અલી બાબા રિફાઈની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં દેખાઈ હતી. કેમેરામેન તોશિફ શેખ સાથે એઝાઝ શેખ, ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત.